औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालम CNP तो दोस्तों तुसां एक लफ्ज़ शायद कदी सुनिया होवे, क्रूसेड्स। क्रूसेड्स कहते हैं सलेबी जंगा। सलेबी जंगा वो जंगा सन जड़ी मुस्लिम और क्रिश्चियंस दरम्यान यानी दो मज़हब के दरम्यान जंगा हुई, उन्होंने कहा गया क्रूसेड्स। और तुहानूं याद होएगा कि बुश दोइम ने जदों अफगानिस्तान ते हमला किया, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सी क्रूसेड, यानी ये सलेबी जंग है भी। यानी अमरीका के अंदर खुद ही यहूदियों को हमला करवा लिया, हवाई जहाज़ मरवा ले, वर्ल्ड टावर ते, ट्रेड सेंटर ते, उन्होंने वाइट हाउस ते वगैरह वगैरह, और उसका सारा ब्लेम दे के उसामा बिन लादन के नाम ते अफगानिस्तान ते हमला कर दिता और उन्होंने नाम दिता गया सी क्रूसेड। और तुहानूं याद होएगा कि उस जिन्ने भी गैर मुस्लिम मुल्क सन वो सारे शामिल सन उस। और ये लफ्ज़ अज तो पहले सलाहुद्दीन अयूबी साहब के दौर च भी इस्तेमाल होंदा रहा, जदों रोमन एम्पायर सी, यानी रोमन सल्तनत, बहुत बड़ी रोमन सल्तनत सी, जिस शाम इराक वगैरह सारे वो आउंदे सी। ईरान फारसी हुकूम सल्तनत सी, और रोम कुस्तुनतुनिया सी, टर्की सी, बहुत सारे मुल्क वो आउंदे सन। बहुत दुनिया के उत्ते हुक्मरानी सी, रोमन एम्पायर उन्होंने कहते सी। इस तरह इन्हों दूसरा अपने ईरान वाले जड़े सी वो है सन सल्तनत फारस सी। बहरहाल रोमन एम्पायर के हिसाब न जदों सलाहुद्दीन अयूबी साहब ने अपना शुरू किया वे अपने इलाके वापस लैने, या जो जो उथे करते सन उहदे खिलाफ इन्होंने काम शुरू किया, उदों क्रूसेड सन, जंगा उदों हुई ने। तुहानूं याद होएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर च या उन्होंने तो पहले शाम जड़ा सी उस च इस्लामी हुकूमत नहीं सी, उहदे च यह रोमन हुकूमत सीगी ते ईरान ते फारसी हुकूमत सी। और दोनों ने, तुहानूं ये भी याद होएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों लैटर भेजे सी कि तुसीं अतात इस्लाम करो और मुसलमान हो जाओ और इस्लाम के उत्ते चलो, लेकिन दोनों ही इनकार कर दिता है। उस जमाने फिर तुहानूं अगली गल भी पता होएगा कि खालिद बिन वलीद ने बहुत हिम्मत, मेहनत, कोशिश और तगोदौ की, जिहाद किया सीगा, जिस तो बाद शाम इन्हां दे हत्थों, ईरान फारसियों के हत्थों, शाम और इराक टर्की ये जड़े सी अपने ये उन्हां दे हत्थों, रोमियां दे हत्थों निकल गए सन, फिर दार इस्लाम च आ गए। तो उस तो बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफ़ी अरसा बाद फिर सलाहुद्दीन अयूबी जदों दोबारा आए ने, उदों खिलाफत उस्मानिया सीगी, मिस्र ते फातमी खिलाफत सीगी। ये मुसलमान आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशां करते रहे, एक दूसरे की लत्तां खिंचते रहे। वो तो फ़ायदा क्यों उठाते सी? गैर मुस्लिम। और गैर मुस्लिम ने चंगा फिर छित्र फेर के रखा इन्हों। होया कि फिर सलाहुद्दीन अयूबी साहब जो आए ने दोबारा, उन्होंने तो पहले नूरुद्दीन जंगी सन। जंगी साहब ने कुछ इस्लाम वास्ते कोशिशां कीतियां। तुहानूं बहुत ही याद होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्सियत सी जिन्होंने ख्वाब च 2-3 दफ़ा आए और उन्होंने फरमाया कि ए जंगी, तैनूं पता नहीं मेरे नाल छेड़छाड़ कर रहे हैं कुछ लोग। दोनों की शक्लां दिखाईयां गईयां सी नूरुद्दीन जंगी नूं कि ए वो लोग ने जिहड़े मैनूं तंग कर रहे हैं। और नूरुद्दीन जंगी उदों हुक्मरान सन, पूरे उहदे च अरब शामिल सी, उहदे च शाम सी, उहदे च इराक सीगा। अच्छा, उस तो बाद फिर नूरुद्दीन जंगी साहब ने पहले दिन जिस वे ख्वाब आया तो उन्होंने इसनूं समझा कि ऐसे ख्वाब ही आ। दूसरे दिन आया, उन्होंने फिर उत्ते गौर व खौज किया
ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਵਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ख्वाब ਆਇਆ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ख्वाब 'ਚ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜ਼ੰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਲੌਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਅਰੇਬੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਔਰ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਰਬ 'ਚ ਉਸਮਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋੜਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਸਨ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਗਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਯਹੂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੂँकि ਸ਼ਾਤਰ ਕੌਮ ਆ ਔਰ ਤਖਰੀਬਕਾਰ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਫਸਾਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਲਮਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਯਹੂਦੀ ਆ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ, ਚੂँकि ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ 3 ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦੀਨਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਜਿਸਮ ਮੁਬਾਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਜਸਦ ਮੁਬਾਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਇਹ ਨੂਰੁद्दीन ਜ਼ੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ। ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਵੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੌਜੂਦ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੌੜਾਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੋਚਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਪਰਖਿਆ, ਜਾਂਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ, 2 ਬੜੇ ਨੇਕ ਪਾਰਸਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਨਾਬ ਜ਼ੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਤੇ 2 ਮੁਨਾਫਿਕ ਔਰ ਇਹੀ ਤੇ 2 ਕਾਫਰ ਨੇ, ਖਬੀਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਸੇਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ, ਹਰ ਫਸਾਦ, ਹਰ ਲੜਾਈ, ਹਰ ਝਗੜਾ, ਹਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਪਹਿਲੇ 67 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਉਹ ਬੰਬਾਰੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਹ ਜਬਰੀਅਤ, ਉਹ ਅਜ਼ੀਅਤ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫਲਸਤੀਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਡਟਾਈ, ਬਗੈਰਤੀ, ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜਗਾਹ ਯਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਖਬੀਸਾਂ ਨੇ ਸਭ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਜਰਾਇਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖਬਾਸਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆ? ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖੁਦ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਸ਼ਮਪੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਜਰਮ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਦਾਇਤ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।